सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि मैं बहुत स्पैशल न्यूज़ थोड़े वास्ते लैके आया हाँ। बट बिफोर वी लुक इन टू दिस, मेरी थोड़ी अगे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसक्राइब करो चैनल नू, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली नाल, क्योंकि अगर ये थोड़े फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचेगा, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम ना उन्होंने कोई बेनिफिट हो सके। सो बिना होर देर कीते हुए की प्रोग्राम है, किदे वास्ते है, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोग्राम है न्यू प्रोग्राम फॉर GTA कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। हुन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि इस प्रोग्राम के जरिए ਜਿਹੜੇ भी साढ़े कंस्ट्रक्शन के भैन भरा है ने वो स्ट्रेट अवे पक्के हो सकते हैं, स्ट्रेट अवे उन्होंने PR मिल सकती है। और सब तो इंपॉर्टेंट गल, मोस्ट इंपॉर्टेंट गल, IELTS नहीं चाहिए, यू डोंट नीड IELTS। सो बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू की ये पूरा प्रोग्राम है, अगे गल करने आ। प्रोग्राम है बेसिकली एक टैंपरेरी पॉलिसी है। सो कुछ पावर्स ਜਿਹੜੀਆਂ मिनिस्टर्स यूज़ करते हैं जिहदे करके वो कुछ एक ग्रुप्स नू या कुछ एक पॉलिसीज इस तरह बनाते हैं जिहदे विच वो शॉर्ट टाइम वास्ते कोई छोटा जिहा प्रोग्राम, कोई छोटी जी पॉलिसी बना के ओपन अप करते हैं। सो ये प्रोग्राम बेसिकली है आउट ऑफ स्टैटस जिहड़े कंस्ट्रक्शन दे काम च लगे हुए ने भैन भरा और जिहड़े GTH ने उन्हां वास्ते है। सो प्रोग्राम जिहड़ा सी एक्चुअली लॉन्च होया सी जनवरी 2 2020 नूं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यदि बाहर आई नहीं, राइट। सो उस वक्त जी इन्फॉर्मेशन सी उहदे नाल होया कि गौरमेंट ने यह पॉलिसी जी सी शुरू 2020 की, जनवरी 2 2020। हुण तुसीं कहोगे अज क्यों गल कर रहे हैं? गल अज एक अपडेट करके कर रहे हैं। क्यों होया कि दो चीज़ां होईयां। एक तो गौरमेंट ने की कीता, इस पॉलिसी नूं 2023 तक एक्सटेंड करता, नंबर 1। नंबर 2 जी इंपॉर्टेंट गल हुई और उन्होंने कहा कि 2023 तक यह पॉलिसी एक्सटेंडेड है और या फिर यदि लिमिट है 500 लोगों की, 500 एप्लीकेंट्स की। सो ये की है ना केवल एप्लीकेंट, अगर उन्होंने नाल उन्होंने परिवार, उन्होंने फैमिली मैंबर भी नाल है ने, वो भी स्ट्रेट अवे उन्होंने PR मिल जाएगी। बट इत्थे एक चीज़ मैं कहना चाहवागा कि होया कि हुण तक 2020 तो लैके 2021 के एंड तक सिर्फ 52 एप्लीकेशन गौरमेंट को आईयां, जिस करके गौरमेंट ने थोड़ा जिहा चेंज किया। वो चेंज किए जिस तरह मैं तुम दसिया कि 2 चेंज ने। एक चेंज है कि पॉलिसी 2023 तक हो गई है, या फिर जदों भी ये 500 एप्लीकेंट पूरे हो जान, कंप्लीट हो जान, तो या फिर दूजी जो चेंज इन्होंने किया है कि उन्होंने लग्या कि ये ज़्यादा लोग आ नहीं पा रहे क्योंकि जी कंस्ट्रक्शन च भैन भरा जोड़े है वो उन्होंने थोड़ा इंग्लिश च उन्होंने मुश्किल होंगी है। उन्होंने की किया, जड़ा एक पॉलिसी ऐसी चेंज की कि IELTS ही हटाता। कोई लोड़ ही नहीं है इंग्लिश की, कोई लोड़ ही नहीं तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। सो नो IELTS रिक्वायर्ड। बट बाकी की चीज़ां चाहिए ने वो असीं देखने आ। ये क्यों किया गया है? क्योंकि GTA दी विच मार्केट के विच बड़ी ज़बरदस्त शॉर्टेज है इस वक्त लेबर की। सो लेबर शॉर्टेज होने करके खासकर कंस्ट्रक्शन फील्ड के विच ये सब कुछ पॉलिसी गौरमेंट ने चेंज की है। सो पॉलिसी जिस तरह की मैं कह रहा कि लेबर शॉर्टेज हैगी है। सो एक चीज़ याद रखो, पॉलिसी मिनिस्टर के हाथ च हुंदी हैगी है और ये पॉलिसी वो कभी भी रिवोक मतलब कभी भी कैंसल आउट कर सकते हैं। जो उन्होंने दिल करे पॉलिसी कैंसल आउट हो सकती है। हजे 2023 तक हैगी है, 500 एप्लीकेंट्स की कैपेसिटी हैगी है, बट फिर भी यह कभी भी कैंसल आउट कर सकते हैं। हजे पॉलिसी ओपन अप है, राइट। सो नैक्सट चीज़ असीं गल करने आ कि प्रोसैस किस तरह है। सो सब तो पहला मैं प्रोसैस नूं तुहानूं, जिस तरह कि असीं हर बारी कोशिश करने आ कि साडे भैन भरा ईजीली इस गल नूं समझ पान, मेरी यह कोशिश रहिंदी है। सो ईजीली समझाने वास्ते मैं एक ग्राफिकल तरीके नाल मैं तुहानूं इत्थे दिखाना चाहना वा। पहला स्टैप की है? स्टैप पहला है तुहानूं एक कंप्लीट करनी पेगी एप्लीकेशन। किहदे नाल करनी पेगी? कैनेडियन लेबर कांग्रेस नाल, CLC। उहदे नाल तुहानूं एक एप्लीकेशन कंप्लीट करनी पेगी। एप्लीकेशन कंप्लीट होएगी, नैक्सट स्टैप की है, जी CLC थोड़ी एप्लीकेशन चैक करेगी, फाइंड आउट करेगी कि तुसी एलिजिबल हैगे हो। जे तुसी एलिजिबल हैगे हो तो वो तुहानूं PR वास्ते एप्लीकेशन साइन करके रैफर करके दे देगी,
ਰਾਈਟ। ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, IRCC ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, IRCC ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। IRCC ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ TRP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, TRP ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ CLC ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ GTA, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ GTA ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ GTA ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। GTA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ IRCC ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर दिस पब्लिक पॉलिसी? GTA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਜਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ 4 ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਡੂਰਮ ਰੀਜਨ। ਡੂਰਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਓਸ਼ਵਾ, ਪਿਕਰਿੰਗ, ਏਜੈਕਸ, ਵਿਟਬੀ, ਕਲੈਂਟਨ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕਮ ਇਨ ਡੂਰਮ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਲਟਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿੰਗਟਨ, ਹਾਲਟਨ, ਮਿਲਟਨ, ਓਕਵਿਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੀਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਔਰ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੌਨ, ਮਾਰਕਮ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਇਨ GTA। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਰੰਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ CLC ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰੰਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ। ਕਰੰਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਲੀਗਲੀ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਕਿਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੀਗਲੀ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਏ, POE ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੀਗਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਕਰੰਟਲੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਵਰਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟਲੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਨੋ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨੌਕ ਕੋਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ 3 ਨੌਕ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7441, 7521, 7611। ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਕ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 3 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਈਅਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਵਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਵਰਸ 4680 ਆਵਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੂਵ ਯੋਰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ T4 ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 3। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਪਾਊਸ, ਵਾਈਫ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜੋ ਵੀ ਸਪਾਊਸ, ਜਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ, ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ, ਆਂਟ, ਅੰਕਲ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਕਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ 4। ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ CLC ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ IRCC ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। CLC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ CLC ਫਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ IRCC ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। IRCC ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਬਟ CLC ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਾਪੀ ਆਫ ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰੈਫਰਲ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਡਮਿਸਿਬਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਸਿਬਲ। ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਐਡਮਿਸਿਬਲ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ये दोनों चीज़ां इंपॉर्टेंट ने, इनएडमिसिबल नहीं होना चाहिए। सो यू एंड योर डिपेंडेंट्स मस्ट नॉट बी इनएडमिसिबल। तो अगली जी गल करिए, CLC रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन चैक करने वास्ते, वो तुहानू सिर्फ थोड़ा एलिजिबिलिटी चैक करेगी, वर्क परमिट थोड़ी चीज़ां कि तुसीं कितना काम किया है, कंस्ट्रक्शन किहड़े एरिया काम किया है। लेकिन इनएडमिसिबिलिटी सिर्फ कौन चैक करेगा? इनएडमिसिबिलिटी चैक करेगी IRCC, इमीग्रेशन ऑफिस थोड़ा चैक करेगा। सो ये तो 6 पॉइंट ने, अगर ये 6 चीज़ां 6 रिक्वायरमेंट मीट होंदियां ने, यू आर गुड, तुहानू कोई प्रॉब्लम नहीं है सीधा PR लैन दे विच। हुण एक चीज़ हो रही, हुण ये सवाल जरूर पूछा जाता है, चलो जी ये तो समझ आ गया कौन अप्लाई कर सकता है। ये सवाल नहीं है कि कौन नहीं अप्लाई कर सकता, ये भी मैं तुहानू दसना चाहूँगा कौन नहीं अप्लाई कर सकता। तुसी या तुहाडी फैमिली मैंबर चो किसी ने अगर रिफ्यूजी पाया होया क्लेम, वो नहीं अप्लाई कर सकता। रिफ्यूजी क्लेम नहीं अप्लाई कर सकता। अगर उन्होंने कोई क्लेम फेल हो गया, मान लो रिफ्यूजी क्लेम पाया सी और रिफ्यूजी क्लेम फेल हो गया, अगेन वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। और तीजी जी चीज़ हैगी है, रिक्वायरमेंट में मीट ही नहीं करते, तुसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम ही नहीं किया, तुहाडे कोल प्रूफ ही नहीं है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करने का, तुसी नहीं ये क्वालीफाई करते, यू कैन नॉट अप्लाई। और चौथी, को जी नहीं मैं तो एल्बर्टा किया सी काम, मैं तो नोवा स्कॉशिया काम किया सी, मैं उत्थे वैंकूवर किया सी, कुछ फायदा नहीं है। इट हैज़ टू बी GTA, अगेन GTA, ऐ नहीं है कि पूरा ओंटारियो हैगा, GTA ये काम होना चाहिए। सो अगर तुसी आउटसाइड ऑफ GTA हो, तुसी अप्लाई कर ही नहीं सकते। सो ये हो गया कौन अप्लाई कर सकता सी, कौन अप्लाई नहीं कर सकता सी, प्रोसैस मैं तुहानू ऑलरेडी दस दिता। अगली चीज़ जिहड़ी हैगी है कि होर की चाहिए, होर कुछ नहीं, इस तो बाद नॉर्मल दोनों चीज़ां जिहड़ियां होंदियां, तुसीं जिहड़ियां हमेशा बाकी चीज़ां वास्ते जमा करांदे हो, पुलिस सर्टिफिकेट जो कि तुसीं अगर जिथे भी 6 महीने तो वध रहे हो, पुलिस सर्टिफिकेट तुहानू जमा कराना पेगा तुहानू और तुहाडी फैमिली मैंबर्स नू। लास्टली जी बायोमैट्रिक्स है वो तो तुहानू देनी ही पेगी, हर एक नू देनी पैंदी है बायोमैट्रिक्स, अंटिल अनलेस कि वो तुहाडी पहले होई होवे विद इन 10 ईयर्स। सो अदरवाइज बायोमैट्रिक्स तुहानू करवानी पेगी। सो ये सारियां चीज़ां ने, एक्सीलेंट प्रोग्राम है। मैं एक बार फिर दोबारा तो दोहराना चाहना वा, GTA के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वास्ते अगर किसी भैन भरा लगता है कि यह उन्होंने वास्ते बेनीफिशियल है और उन्होंने किधरे हेल्प की लोड़ है, यू कैन रीच आउट टू आवर ऑफिस इज इन ब्रैम्पटन से, यह साड़ा ईमेल ID और फोन नंबर है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलियो। थैंक यू सो मच।